Good morning, students. Yesterday we have discussed some logical questions, conceptual questions related to our exercise 6.1. Some word problems related to how to find two consecutive odd numbers, pair of odd numbers, pair of even numbers. Okay. Same way, now we are going to discuss the more questions of word problem. The next question is related to our triangle. Question number 25 of exercise 6.1. The question is, the longest side of a triangle is 3 times the shortest side. Longest side of the triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. The third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of triangle is at least 61 centimeter, that means 61 or more than 61 means greater than equals to 61. Okay, find the minimum length of the shortest side. તમારે shortest side ની minimum length find out કરવાની છે. હવે ધ્યાન રાખજો, three sides of triangles, the relation between them is given. The first side is our longest side, second side is shortest side, and third side માટે કોઈ નામ નથી આપ્યું. બરાબર છે. હવે ધ્યાન એ રાખવાનું આ ટાઈપના ક્વેશ્ચનમાં કોનું રિલેશન બંને સાથે આપેલું છે એ જોજો. લોંગેસ્ટ સાઇડ નું રિલેશન કોની સાથે છે? શોર્ટેસ્ટ સાઇડ સાથે. The third side is 2 centimeter shorter than the longest side. હવે longest side નું રિલેશન થર્ડ સાઇડ સાથે બી આપેલું છે. બરાબર છે. આપણે ફાઇન્ડ શું કરવાનું છે? શોર્ટેસ્ટ સાઇડ. તો તમારે કોઈ બી એક સાઇડ એઝ્યુમ કરવી પડશે અને એમાં બી હું તમને કહી દઉં જે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે ને એને એઝ્યુમ કરો ને તો જલ્દીથી કેલ્ક્યુલેશન ઈઝી થઈ જાય. બરાબર છે. તો આપણું કેલ્ક્યુલેશનમાં જે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે એને જ તમારે એઝ્યુમ કરવાનું. એ એઝ્યુમ કર્યા પછી તમારે એની જ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની ને. ક્લિયર? તો આપણે શું એઝ્યુમ કરીએ? લેટ the shortest side of triangle is x. યુનિટ છે સેન્ટીમીટર, અહીંયા તો પછી તમારો યુનિટ અહીંયા બી શું હશે? સેન્ટીમીટર. ક્લિયર? તો x સેન્ટીમીટર. ક્લિયર? So now identify the relation. The longest side of triangle is 3 times the shortest side. So longest side is 3 times the shortest side. Longest side is 3 times the shortest side. चलो આનો મીનિંગ શું સમજો? shortest side ને multiply by 3 કરો એટલે તમને longest side મળે. Therefore we are getting longest side which is equals to 3x here. The longest side is 3 times the shortest side. Shortest side is x and 3 times means longest side. Okay? So longest side મળી ગઈ. ચલો હવે જોઈએ third side. The third side is 2 cm shorter. 2 cm shorter એટલે 2 લેસ કરી દેવાના. Then the longest side. કોના માટે? Longest side માટે. The third side is 2 centimeter shorter than the longest side. Therefore the third side which is equals to longest side minus 2 centimeter shorter. That means we have to subtract 2. Then we will get the third side. The longest side is 3x minus 2. ચલો હવે તમને ત્રણેય સાઇડ્સ વેરીએબલના ફોર્મમાં થઈ ગઈ. shortest side equals to x centimeter, longest side equals to 3x, and third side is 3x minus 2.
now it is given that the perimeter of triangle is at least 61 centimeter. चलो perimeter of triangle which is greater than equals to 61, because it is given that at least 61. So what is perimeter of triangle? Triangle of perimeter, that means sum of all sides. So obtain the sum of all sides. So x, so shortest side x, longest side 3x, and 3x minus 2 is your third side, which is greater than equals to 61. Now simplify this thing. We are getting x plus 3x plus 3x, 7x minus 2 greater than equals to 61. Therefore 7x is greater than equals to 61. And to right hand side jao એટલે 63. Okay, therefore we are getting x is greater than equals to 63 by 7. So 63 by 7 કેટલા થશે? 9. X greater than equals to 9. Now sit that there's 63. Clear? चलो तो आ रही है x greater than equals to 9. What is x? Shortest side. અને આપણે શું find out કરતા? The minimum length of the shortest side. Here the length of shortest side is 9 centimeter or more than 9 centimeter, but minimum of them is 9 centimeter only. Therefore the minimum length, એનો મતલબ શું થાય? Minimum length find out કરવાનું તો right statement લખવું પડશે. The minimum length of shortest side is how much centimeter? 9 centimeter. તો એની મિનિમમ લેન્થ શોર્ટેસ્ટ સાઈડ કેટલી થાય? 9 centimeter. અને એનથી મોર બી છે, બટ આપણે મિનિમમ નો આન્સર જોઈતો હતો એટલે એક સિંગલ આન્સર 9 centimeter આવશે. સોલ્યુશન સેટમાં 9 to infinite નહીં લખાય. ક્લિયર? આપણે ખાલી મિનિમમ લેન્થ જોઈતી હતી. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણે આવા ક્વેશ્ચન્સ ટ્રાયેંગલ રિલેટેડ સોલ્વ કરી શકીએ. Now the next question, which is question number 26. આબી આના જેવો ક્વેશ્ચન છે, થોડુંક અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશો તો ઈઝી છે. A man wants to cut 3 lengths from a single piece. એક સિંગલ પીસ ઓફ બોર્ડ છે અને એની લેન્થ છે 91 સેન્ટીમીટર. એક સિંગલ પીસ બોર્ડનો છે, એની લેન્થ કેટલી છે? 91 સેન્ટીમીટર. એને કેટલા પોર્શનમાં કટ કરવા માંગે છે? 3 પોર્શન્સમાં, એટલે ફર્સ્ટ, સેકન્ડ અને થર્ડ પોર્શન. ક્લિયર? The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. એટલે એક લેન્થ છે શોર્ટેસ્ટ લેન્થ છે, બીજી છે એક સેકન્ડ લેન્થ છે, અને થર્ડ લેન્થ તમને નામ આપેલા છે એટલે લઈ આપણે. Third length is to be twice as long as the shortest. Okay, what are the possible lengths of shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? તમને કન્ડિશન્સ જેટલી આપી છે પહેલા જોઈ લઈએ અને આમાંથી તમે શું એઝ્યુમ કરશો એ પહેલું આઈડેન્ટિફાઈ. ચલો તમારે કોની લેન્થ જોઈએ છે? તો we want what are the possible lengths of shortest board. the shortest board ની જે લેન્થ છે એટલે કે શોર્ટેસ્ટ લેન્થ જોઈએ છે એને આપણે x લઈ લઈએ. ચલો let assume that let the shortest length of board is x centimeter. યુનિટ કયો છે? 91 સેન્ટીમીટર છે. આપણે અહીંયા સેન્ટીમીટર લખવાનું. ક્લિયર? ચલો આ લઈ ગઈ તમારી શોર્ટેસ્ટ લેન્થ ઓફ બોર્ડ x સેન્ટીમીટર એઝ્યુમ કરી દીધી. રિલેશન જોઈ લો. wants to cut 3 single piece of board of length 91 centimeter. એટલે ટોટલ બોર્ડની લેન્થ 91 સેન્ટીમીટર. યાદ રાખો આ પેરીમીટર જેવું જ થાય. એડિશન ત્રણેય લેન્થનું 91 સેન્ટીમીટર થાય. 91 સેન્ટીમીટર. અને 3 single piece of board of length 91 centimeter. એટલે ટોટલ બોર્ડની લેન્થ 91 centimeter. 91 centimeter એટલે 3 single piece of board of length 91 centimeter.
the second length is to be 3 centimeter. ચલો second length શું હશે? is to be 3 centimeter longer than the shortest. The second length છે ને એ second થી 3 centimeter longer છે. તો આપણે second length, therefore the second length તો સ્ટેટમેન્ટ નથી લખતો, સ્ટેટમેન્ટ તમારે જાતે લખી દેવાનું. તો the second length રીઝન કે સ્પેસ નથી. Second length equals to shortest length plus 3 longer than 3 centimeter longer than the shortest. Shortest in x and એમાં 3 centimeter add કરો. તો x plus 3 centimeter. Clear? આ રીતે તમને સેન્ટીમીટર યુનિટ્સ પાછળ લખો એટલામાં બી લખાય સેન્ટીમીટર, અહીંયા બી સેન્ટીમીટર લખી દો. ચલો હવે વાત કરીએ છીએ થર્ડ લેન્થની. Third length is to be twice as long as the shortest. चलो third length कितनी दसे? shortest length थी twice. Third length which is equals to twice means 2x centimeter of shortest side. Shortest side थी twice थी. Let's do 2. Okay? चलो હવે વાત શું કરીશ? તો તમારે આ બોર્ડને 3 પીસમાં કટ કરવાના છે. અને તમને એટલું ખબર છે કે લેન્થ ઓફ બોર્ડ ઇઝ 91 સેન્ટીમીટર, બોર્ડની લેન્થ 91 સેન્ટીમીટર છે. એટલે તમે જે પીસ કટ કરો છો એની મેક્સિમમ એડિશન, એનું જે એડિશન થાય 3 પીસનું એ મેક્સિમમ 91 સેન્ટીમીટર થાય. એનાથી લેસ પોસિબલ છે બટ 91 થી ગ્રેટર પોસિબલ નથી. 3 પીસ કર્યા, 3 પીસનું તમે એડિશન કરો તો એનું મેક્સિમમ વેલ્યુ 91 થાય. That means they are addition is always less than or equals to 91. Here length of board, here length of board, piece of board લખું તો ચાલે. તો length of board equals to 91 centimeter. Therefore, addition of 3 lengths is always must be less than equals to 91. એ 91 થી greater કોઈ દિવસ નહીં. આ ધ્યાન રાખજો. ચલો આ એક કન્ડિશન મળી આપણને. Simplify this one. We are getting x plus 2x, 4x plus 3 greater than equals to 91. Therefore, we are getting 4x is greater than equals to 3 on the right hand side. 91 minus 3 88. Therefore x is greater than equals to, sorry, greater than nothing, less than equals to, sorry we have mistake in greater than again. It is less than equals to 22. Okay, તો આ રીતે તમે આને less than equals to 91 એ less than અહીં આવશે, greater than ભૂલથી લખાઈ ગયેલું ભાઈ. ચલો આ less than equals to, this is less than equals to, એટલે x ની વેલ્યુ less than equals to 22 જ આવે. એટલે કે શોર્ટેસ્ટ લેન્થ છે બોર્ડની એ 22 or less than 22 થાય. એનાથી વધારે પોસિબલ નથી. હવે વાત કરીએ છીએ બીજી કન્ડિશન આપી. જો the third piece is to be at least 5 centimeter longer than second. આ કન્ડિશન બી સેટિસ્ફાઈ કરવાની છે. બરાબર? જો આ કન્ડિશન એટલી સેટિસ્ફાઈ કરો તો શું પોસિબિલિટી છે? 22 સેન્ટીમીટર લેન્થ બી હોય શોર્ટેસ્ટ, 21 બી પોસિબલ છે, 21.5 બી પોસિબલ છે. કોઈ કહે સર મારે 0.5 સેન્ટીમીટર લેવું છે. હા, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. કેમ નહીં પોસિબલ? કે આ કન્ડિશન પ્રમાણે તો થાય જ. બટ we are given the second condition also. Therefore, we have to check for the second condition. The third piece is, third length is 2x centimeter is to be at least 5 centimeter longer than the second. Second is x plus 3. એટલે તમારો જે third piece છે and it is also given that, બરાબર, the third length piece નથી લખતો, the third length is to be at least કેટલા છે? 5 centimeter longer than the second length.
સેકન્ડ લેન્થ થી 5 સેન્ટીમીટર લોંગર હોવું જોઈએ. આ બી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરવાની ભાઈ. એટલું આટલું કરીને બેસી દે 0.5 સેન્ટીમીટર નો શોર્ટેસ્ટ લે તો ચાલે કે નહીં એ જોવું છે આપણે. જો એ આની કન્ડિશન પરથી મળી જશે. બરાબર છે? જોઈએ તો થર્ડ લેન્થ કઈ છે? થર્ડ લેન્થ is 2x. તો 2x is at least 5 centimeter longer than the second. So second length is x plus 3 અને 5 centimeter longer એટલે કે 5 centimeter એડ કરો અને આનું રિલેશન બનાવો. So this one is at least 5 centimeter એટલે at least નો મતલબ 5 centimeter or more than 5 centimeter longer હશે. બરાબર? એટલે આ 5 centimeter longer હોય આમાં 5 એડ કરો એટલે કાં તો પછી એનાથી વધારે બી પોસિબલ છે. તો આ થશે greater than equals to. ખબર પડે છે? at least નો મતલબ this one is 5 centimeter longer or more than 5 centimeter longer એટલે આ આના કરતા તો always longer થશે. આ 5 મૂક્યા બરાબર છે? તો એના કરતા આ તો longer જ છે always. ક્લિયર? આ થઈ ગઈ વાત આ રિલેશન. ચલો 2x minus x that means x which is greater than equals to 8. હવે જો x ની કન્ડિશન એટલે કે શોર્ટેસ્ટ લેન્થ ની કન્ડિશન 8 આવી greater than equals to 8 મતલબ 2 સેન્ટીમીટર નો શોર્ટેસ્ટ પીસ કટ નહીં થાય. આનો મતલબ જ એવો થાય 8 થી વધારે જ લેવો પડશે. ઓકે? તો હવે હું સ્ટેટમેન્ટ લખું છું therefore the possible જોરાય પૂછ્યો હતું the possible lengths of shortest chord is less than or equal to 22 and greater than equal to 8 centimeter. ચલો 22 સેન્ટીમીટર થી લેસ or equal હોય તો ચાલે અને 8 or greater than equals to 8 indirectly તમે આને આ રીતે બી લખી શકો. so 8 less than equals to x less than equals to 22 એટલે x ની વેલ્યુ 8 to 22 ની વચ્ચે કોઈ બી હોય 8 બી ચાલે 22 બી ચાલે. ક્લિયર? this is your answer, possible values of length of shortest chord. Clear? Now we are going to discuss about double linear inequalities in one variable. So double linear inequalities मतलब एक ફોર્મમાં બે ઇનઇક્વાલિટીઝ આપેલી છે. જો એ કઈ લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ ને વચ્ચે ટર્મ્સ છે તો આને કહેવાય ડબલ લિનિયર ઇનઇક્વાલિટીઝ. હવે ડબલ લિનિયર ઇનઇક્વાલિટીઝ નું સોલ્યુશન કેવી રીતે ઓબ્ટેન કરવાનું એ હવે જોઈએ. તો સોલ્યુશન ઓફ ડબલ લિનિયર ઇનઇક્વાલિટી કેન બી ઓબ્ટેન બાય મેકિંગ x here અહીંયા તમારે શું લાવવાનું? we have to convert this form into x only. આને આપણે ગમે તે કરીને x ના ફોર્મમાં લાવવાનું. હવે એને x ના ફોર્મમાં લાવવું હશે તો તમારે ગમે તેમ કરી પહેલું ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું વિચારવાનું કે જો આખી ટર્મ સાથે કોઈ મલ્ટીપ્લાય ડિવાઇડ માં હોય તો એના પહેલે રિમૂવ કરવાનું. પછી એડિશન સબટ્રેક્શન માં જે હોય એને રિમૂવ કરવાનું અને થર્ડ સ્ટેપ આવે x ના કોએફિશિયન્ટ ને રિમૂવ કરવાનું. ત્રણ સ્ટેપમાં કામ પૂરું થઈ જાય. બહુ ઈઝી છે. આખી ટર્મ જે બી હોય એના આખાના મલ્ટીપ્લિકેશનમાં કે ડિવિઝનમાં કઈ હોય તો એને પહેલા રિમૂવ કરવું. પછી એડિશન સબટ્રેક્શનમાં કઈ બી હોય એને રિમૂવ કરવું. ધેન કોએફિશિયન્ટ ઓફ x ને રિમૂવ કરવું. આ ત્રણ સ્ટેપ ઉપર કામ ચાલશે. જોઈ લો આ ક્વેશ્ચનમાં. તો હિયર ઇટ ઇઝ ગિવન ધેટ 2 less than or equals to 3x minus 4 less than or equals to 5 here. ચલો આ આખી ટર્મ મિડલમાં શું છે? 3x 4 એના મલ્ટીપ્લિકેશન કે ડિવિઝનમાં બીજું કઈ છે? ના નથી તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. ચલો એક ફર્સ્ટ સ્ટેપ કમ્પ્લીટેડ. સેકન્ડ સ્ટેપ તમારે શું કરવું પડશે? જે એડિશન સબટ્રેક્શનમાં કોઈ બી ટર્મ હોય એને રિમૂવ કરવાની.
ચલો એ 4 સબટ્રેક્શન માં છે તો તમારે શું કરવું પડશે 4 લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ અહીંયા અને અહીંયા જ્યારે બી એડ કરો ત્યારે તમારે બધી સાઈડ એડ કરવાની ત્રણેય સાઈડ એડ કરવાની ઓકે વી હેવ ટુ એડ 4 on 3 sides આપણે ત્રણેય સાઈડ 4 એડ કરવા પડશે therefore we are getting 4 plus 2 6 less than or equals to 3x minus 4 plus 4 0 and less than or equals to 4 એડ કરો એટલે 5 plus 4 9 ના ખબર પડે તો એક સ્ટેપ લખજો પ્લસ 4 વાળો બરાબર છે સારું હવે શું કરશો ચલો એડિશન સબટ્રેક્શન ની ટર્મ ગઈ હવે શું રહે 3 તો તમારો x નો કોએફિશિયન્ટ રિમૂવ કરી દો હવે ડાયરેક્ટલી x નો કોએફિશિયન્ટ રિમૂવ કરવા માટે યુ ટુ ડિવાઇડ ધીસ થિંગ બાય 3 તો તમારી બધી ત્રણેય સાઇડ્સ ને ત્રણેય ટર્મ્સ ને ડિવાઇડ કરવી પડશે therefore we are getting 2 less than or equals to x less than or equals to 3 હવે તમારો x lies between 2 to 3 therefore your solution set can be written as x lies between 2 to 3 here 2 is included because equality sign is there equal sign is on 3 therefore 3 is also included તમારે આ જ વસ્તુ નંબર લાઈન ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કરવી હોય સોલ્યુશન ને તો અહીંથી 2 this is your 3 ચલો 2 અને 3 બંનેઓને ડાર્ક કરવાના છે ચલો ડાર્ક કરી દીધા બંનેઓને અને એની વચ્ચેનો જે પોર્શન છે એ બી આપણું સોલ્યુશન છે આ થયો તમારો આન્સર ઓન નંબર લાઈન ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કરી બરાબર ફર્સ્ટ માં મેં કહ્યું છે નંબર લાઈન ઉપર રિપ્રેઝન્ટ તમારે બાકીના બધા ક્વેશ્ચનમાં જાતે નંબર લાઈન ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે હું તમને સોલ્યુશન સેટ સુધીનો આન્સર આપીશ ઓકે ચલો જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 2 6 less than equals to -3 into 2x minus 4 less than 12 તો જે મિડલ માં ટર્મ છે એની સાથે -3 મલ્ટીપ્લાય થઈ રહેશે તો પહેલા ઓપ્શન શું વિચારીએ પહેલા -3 જે આખી ટર્મ સાથે મલ્ટીપ્લાય છે એનાથી ડિવાઇડ કરી દઈએ ઈચ એન્ડ એવરી ટર્મને એટલે આ -3 રિમૂવ થઈ જાય પણ જે નેગેટિવ નંબર્સ થી ડિવાઇડ કરીએ ત્યાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું inequality will change so 6 divided by -3 answer is -2 less than or equals to will be converted into greater than equals to -3 divided by -3 તો થઈ જતું રહેશે 2x minus 4 this is the remaining term ચલો less than થશે greater than 12 divided by -3 answer is -4 okay હવે જ્યારે બી આ ફોર્મમાં આન્સર આવી જાય ને એટલે કે ગ્રેટર ધેન ના તો એને કન્વર્ટ કરી દેજો એટલે એના પછીનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ એને કન્વર્ટ કરી દેવાનો લેસ ધેન ના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવા માટે આને આ બાજુ લખી દો તો therefore we can write -4 less than 2x minus 4 less than or equals to -2 okay તો આ સ્ટેપ તમારે ખાસ કરી નેક્સ્ટ સ્ટેપ addition subtraction ની ટર્મ રિમૂવ કરો therefore we have to add 4 on 3 sides therefore we are getting so 4 add કરો -4 plus 4 answer 0 less than 2x less than or equals to -2 plus 4 answer is +2 હવે રહ્યો 2 divide x નો કોએફિશિયન્ટ આવ્યો એને ડિવાઇડ કરી દો therefore we can get 0 less than x less than or equals to 1 here number line ઉપર રિપ્રેઝન્ટ તમે જાતે કરજો સોલ્યુશન સેટ હું લખું છું સોલ્યુશન સેટ શું થશે સોલ્યુશન સેટ equals to 0 to 1 here 0 not included and 1 is included okay clear next question third question -3 less than equals to 4 minus 7x by 2 less than or equals to 80 પેલા મેં તમને કહ્યું આખી ટર્મ સાથે કે મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન માં છે નો કશું નથી તો સેકન્ડ સ્ટેપમાં શું એડ જે વેરીએબલ ની ટર્મ સિવાય જે એડિશન સબટ્રેક્શન માં છે એને રિમૂવ કરો ચલો અહીંયા 4 એડિશન માં ગણાય ભાઈ બેટા પ્લસ છે આની આગળ સિમ્બોલ એટલે એડિશન માં ગણાય એને રિમૂવ કરવો હોય તો -4 કરવા પડે ઓન 3 sides so therefore subtract 4 from 3 sides therefore we are getting -3 -4 -7 less than or equals to -7x by 2
less than or equals to 18 minus 4 which is our 14. હવે તમારે x નો કોએફિશિયન્ટ જે -7/2 છે એને રિમૂવ કરવો છે. હવે ડાયરેક્ટ -7/2 રિમૂવ કરવામાં તમારથી મિસ્ટેક થઈ શકશે. એટલે શું કરો, પહેલા 2 થી 2 ડિવિઝનમાં છે તો બધાને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. બરાબર, ડિવિઝનમાં છે એને રિમૂવ કરવું હોય તો મલ્ટીપ્લાય બાય 2 કરવું પડે x ને અહીંયા. એટલે આ તમને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. અહીં કરો એટલે બધે કરવું પડે. therefore multiply by 2 on both these sides. ત્રણેય sides on triple sides. So 7 2s are 14 minus 14 minus 7x less than or equals to 28. મેં બધી જ જગ્યાએ જો 2 અહીંયા કેન્સલ થઈ ગયા અને 14 2s are 28. ક્લિયર? હવે શાનાથી ડિવાઈડ કરશો? Now divide by the coefficient of x minus 7. चलो -7 થી ડિવાઈડ કરો એટલે -14 by -7 2 inequality will change greater than equals to x greater than equals to 28 by -7 -4 ઓકે. મેં તમને કહ્યું inequality greater than ના ફોર્મમાં લખવાની જગ્યાએ less than ના ફોર્મમાં લખો એટલે આપણો સોલ્યુશન સેટ easily write down કરી શકાય. -4 less than equals to x less than or equals to 2. Therefore our solution set which is equals to -4 to 2. Okay, અને આને નંબર લાઈન ઉપર રિપ્રેઝન્ટ કરવું હોય તો આ રીતે થાય. ચલો -4 આ બાજુ આવશે, 2 અહીંયા આવે. ચલો -4 included, 2 also included. Therefore -4 to 2 ની વચ્ચેની મિડલ ટર્મ્સમાં જેટલા રિયલ નંબર્સ છે એ બી આવશે. તો ધીસ ઇઝ યોર સોલ્યુશન સેટ. ક્લિયર? ચલો હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. જોઈ લો, -15 less than x less than 3 into x minus 2 divided by 5 less than or equals to 0. જોઈ લો, તમારી આખી ટર્મ જે x વાળી ટર્મ છે એની સાથે 3/5 મલ્ટીપ્લાય થયેલા છે. તો પહેલા એક કામ કરો, 5 રિમૂવ કરો પછી 3 કરીએ. બરાબર છે? ચલો પહેલા 5 થી ત્રણેય સાઈડ મલ્ટીપ્લાય કરો. therefore we are getting 15 5s are 75 less than 3 into x minus 2 less than or equals to 0 into 5 0. મેં 5 થી મલ્ટીપ્લાય કરી દીધા ત્રણેય ટર્મ્સ ની. એ 5 5 will cancel out. હવે શું કરશો? 3 છે તો 3 થી ડિવાઈડ કરી દો. therefore we are getting -25 less than x minus 2 less than or equals to 0. ચલો 3 થી મેં ડિવાઈડ કરી દીધી બધી ટર્મ્સ ને. હવે જો એડિશન માં જે ટર્મ્સ છે એને રિમૂવ કરીએ એટલે કે -2 છે એને રિમૂવ કરવા માટે +2 કરવા પડશે. +2 on triple sides we are getting -3 less than x less than equals to +2. ચલો આનો સોલ્યુશન સેટ જો હવે x એકલો આવી ગયો ને, સોલ્યુશન સેટ શું લખાય? which is equals to -23 to 2. here 2 is included. તમારે નંબર લાઈન ઉપર રિપ્રેઝન્ટ જાતે કરી દેવાનું. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન નંબર 5 -12 less than 4 minus 3x by -5 less than or equals to 2. આમ જોવા જઈએ તો આખી ટર્મ સાથે કોઈ મલ્ટીપ્લિકેશન માં કે ડિવિઝન માં નથી. હા, અંદર અહીંયા છે પણ આખી ટર્મ સાથે નથી. તો પહેલા તમે એક કામ કરજો, મને તો અહીંયા સારું દેખાય છે. માઈનસ બી છે, અહીંયા માઈનસ બી છે, તો માઈનસ માઈનસ પ્લસ નહીં થઈ જાય. તો પહેલું સ્ટેપ તો આપણે એ કરીએ. એ લોકોએ આપણને કન્ફ્યુઝ કરવા કંઈક આવું આપ્યું છે. 4 plus 3x by 5 કેમ પ્લસ થઈ ગયું? તો જો આ માઈનસ ને આ માઈનસ તો પ્લસ થઈ જશે, મલ્ટીપ્લાય થાય ને. હવે જો 4 અહીં એડિશન માં છે તો સબટ્રેક્ટ કરો from all these sides. we are getting -16 less than 3x by 5. 4 સબટ્રેક્ટ થાય, કેન્સલ આઉટ થઈ ગયા અને less than equals to 2 minus 4 minus 2 is here. okay, ચલો હવે 5 થી on triple sides multiply કરો. 16 5s are -80 less than 3x less than or equals to 5 2s are 10 minus 10. okay, 3 થી ડિવાઈડ કર દો ત્રણેય સાઈડ્સ. therefore we are getting -80 by 3 less than x less than or equals to -10 by 3. therefore your solution sign which is equals to -80 by 3 open interval equal to sign is not there and
minus 10/3 which is in closed interval. Clear? Chalo. Sixth one, 7 less than equals to 3x plus 11/2 less than equals to 11. જો અહીંયા તું આખી ટર્મના ડિવિઝનમાં છે તો પહેલી એ ટર્મ રિમૂવ કરો એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 on both these sides we are getting 7 2s are 14 less than equals to 3x plus 11 less than equals to 11 2s are 22. Now remove the addition or subtraction term. 11 plus 11 છે તો minus 11 બધી સાઈડ से कर दो. Therefore we are getting 3 less than equals to 3x less than equals to 22 minus 11. Answer is 11. Now divide all sides by 3. X na coefficient divide karo to 1 less than or equals to x less than or equals to 11/3. Therefore your solution set which is equals to 1 to 11/3. Both side included એટલે close interval આવશે બંને સાઈડ. ક્લિયર? તો આ રીતે તમે સોલ્યુશન સેટ ઓબ્ટેન કરી શકો. ક્લિયર? Now two more examples in your textbook. Miscellaneous examples are there. Example number 16, solve minus 8 less than equals to 5x minus 3 less than 7. આખી ટર્મ સાથે મલ્ટીપ્લિકેશન ડિવિઝન માં કઈ નથી એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેપ કમ્પ્લીટેડ. એડિશન સબટ્રેક્શન ને રિમૂવ કરો તો -3 is there, therefore we have to add 3 on 3 sides. We are getting -8 plus 3 -5 less than equals to 5x less than 7 plus 3 10. ના ખબર પડે તો એક સ્ટેપ +3 લખજો. સિમ્પ્લિફિકેશન. હવે જો શું થયું 5 થી ડિવાઇડ કર દો. x ના કોએફિશિયન્ટ 5 છે તેનાથી ડિવાઇડ કરો. therefore we are getting -1 less than equals to x less than 2. Therefore your solution set which is equals to -1 to 2. Okay, to open interval માં આવશે ખાસ ધ્યાન. ચલો એક્ઝામ્પલ નંબર 17 જો. solve this linear inequality -5 less than equals to 5 minus 3x/2 less than or equals to 8. આખી ટર્મના ડિવિઝનમાં 2 છે. પહેલા એને રિમૂવ કરો એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 on both these sides. We are getting -10 less than or equals to 5 minus 3x less than or equals to 8 2s are 16. હવે એડિશન ની ટર્મ્સ રિમૂવ કરો એટલે +5 છે તો ટેક -5 from triple sides. ત્રણેય સાઈડ થી -5 સબટ્રેક્ટ કરો. therefore we are getting -10 -5 -15 less than or equals to -3x less than or equals to 16 minus 5 11. Okay, હવે શું કરશો divide by -3 થી ત્રણેય સાઈડ ડિવાઇડ કરો. ચલો -15 by -3 5. ચલો ડિવાઇડ કર્યો એટલે ઇક્વાલિટી વિલ ચેન્જ. આ ધ્યાન રાખજો. માઈનસ થી ડિવાઇડ કરો એટલે આ ધ્યાન રાખવાનું. x greater than equals to 11 by -3 means -11/3. હવે આને કયા ફોર્મમાં લખીએ લેસ ધેન -11/3 less than equals to x less than equals to 5. આ બધું ઇન્ટરચેન્જ કરો. therefore solution set શું લખાશે -11/3 to 5. બંને સાઈડ ક્લોઝ ઇન્ટરવલ આવશે. ક્લિયર? તો આ ક્વેશ્ચન્સ હતા બધા લોજિકલ ક્વેશ્ચન અને ઈઝી હતા. ચલો મિત્રો આજે આપણે ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ એક્સરસાઇઝ 6 ના ભી કર્યા અને એક્સરસાઇઝ 6 ના ક્વેશ્ચનમાં તમે ડબલ લિનિયર ઇનઇક્વાલિટીઝ જોઈ. બહુ ઈઝી ટોપિક છે, સમજી લો તો ઈઝી, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ માટે ઈઝી છે. તો અમુક લોજિક્સ જે આજે શીખ્યા, પહેલા આખી ટર્મ્સને ડિવાઇડ કે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, એ રિમૂવ કરવાનું જે બી હોય ટર્મ, પછી એડિશન સબટ્રેક્શનની ટર્મ રિમૂવ કરવાની, પછી x નો કોએફિશિયન્ટ રિમૂવ કરવાનો, એટલે તમને આનો આન્સર ઓબ્ટેન થઈ જાય. હવે ક્વેશ્ચન ગમે તે ટેસ્ટ કરીને ટેક્સ્ટબુકની આઉટસાઇડ નો પૂછે તો બી તમને આવડે. વર્ડ પ્રોબ્લેમ્સ જે થોડા ટ્રિકી હતા એ બી આપણે ક્વેશ્ચન સોલ્વ આઉટ કર્યા, એ બી ઈઝી થઈ ગયા આપણા માટે. તો આજના વિડિયો લેક્ચરમાં તમને બધાને મજા આવી હશે, ટોટલી કમ્પ્લીટ એક્સપ્લેનેશનમાં ખબર પડી હશે. સારું, તમને આ એક્સપ્લેનેશનમાં ખબર પડી હોય તો આજના આ વિડિયોને લાઈક કરો, કોમેન્ટ ખાસ કરો અને આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. પહેલા સબસ્ક્રાઇબ કરીને સાથે સાથે બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોનને દબાઈ રાખો, જેથી તમને આવનારી નોટિફિકેશન્સ માટેની
YouTube પર નોટિફિકેશન તમને આવનારા વિડીયોની અપડેટ્સ જલ્દીથી મળતી રહે. ક્લિયર? થેન્ક યુ વેરી મચ.